प्रणाम प्रणाम समस्ते प्रणाम आज करछन प्रणाम 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 करछन प्रणाम 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 कालीर होमवर्क सब हो जाइची कालीर होमवर्क हो जाइची आज्ञा मा कालीर 100टा हो जाइची लेखा गुरुमा प्रणाम हाँ आज्ञा करते प्रणाम जानकी प्रणाम जानकी प्रणाम प्रणाम जानकी प्रतिमांजलि बढ़िया लगला कथा है प्रतिमांजलि बहुत बढ़िया लगला थैंक यू तुम सक्सेस स्टोरी सुन के आउरी बढ़िया लगला थैंक यू आई लव यू प्रतिमांजलि चमत्कार होची खाली चमत्कार होची प्रतिमांजलि संगे खाली चमत्कार होची हाँ अच्छा मु रेकॉर्डिंग करूची माने ए 2 दिन मु रेकॉर्डिंग करूची मो टिके एटा देखै दिए सब पिला मानको आछी ना आज्ञा मा ना गुरुमा प्रणाम आसुनी मुदा प्रणाम लाइट दिखाउची आसुनी भलो आसुनी ओके गुरुमा प्रणाम 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 हैप्पी रथयात्रा समस्त हैप्पी रथयात्रा हैप्पी रथयात्रा हैप्पी रथयात्रा हैप्पी रथयात्रा हैप्पी रथयात्रा थैंक यू वेलकम टू रथयात्रा वेलकम टू रथयात्रा आपण पुरी रे अछंती समस्त की ना ना मैम जाइनी आजी काली जिबे ओ काली लागिवनी त हमके लागता लागिवनी काली लागियो काली रथ टाना देखि दो हां 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 काली भी तो आउरी भीड़ हबो काली भी तो आउरी भीड़ हबो ना भीड़ हम आज भी भीड़ अछि काली भी भीड़ हो सेमि देखि देई के आसीबो अब रथ टणा ले जल्दी गोटे जगह रे पसी जाऊ पुन रथ टणा ले बाहर को जीव पुन देखि दे पळे आसी हैप्पी रथयात्रा हम समस्त हस्त रथयात्रा देखिबा बुलेई देबी समस्त की बुलिबा जीव वाओ थैंक यू प्रणाम प्रणाम अच्छा एथरे पढ़िबा म्यूट करबी पढ़िली जदि आज आम चैप्टर 1 न पढ़िबा ताले आज कौन करिबा रथयात्रा रे आज पुणी 100टा सेमते लिखिबा हैला थैंक यू आई लव यू अच्छा तापरे आम आज इम्पोर्टेंट डिस्कवरीटा भल से बुझिले डिस्कवरी रोंडाबन कौन डिस्कवरी करचंदी बुझिले रोंडाबन कौन डिस्कवरी करचंदी बुझिले कौन करचंदी से जेतेबेले ग्रेटिट्यूड कम कर दैचंदी तांको लाइफ रे सेतेबेले कौन हेची किसी ना किसी गोटे चैलेंज आछी डिस्कवरी रे हम या बुझिले से जेतेबेले माय लाइफ विदाउट ग्रेटिट्यूड वाज प्रेटी चैलेंजिंग जेतेबेले मु ग्रेटिट्यूड करबा बंद कर देली छोट छोट प्रीति मा छोट छोट चैलेंज आसीबा आरंभ हो गला ताले से डिस्कवरी करले जे आमे सब बेले ओराली लेखिले सिना टाइम लागिबो लेखिया पई बहुत समय दरकार घर काम बंद करिकि आमे लेखिया पई टाइम बाहर करबा दरकार किंतु आमे कोन करबा ओराली भी करि परिबा ओराली मु एबे करि परिबी मने मने करि परिबी जे धर जेमती स्वप्ना थैंक यू आई लव यू प्रतिमांजलि थैंक यू आई लव यू एमती अंजलि थैंक यू आई लव यू शशिकला थैंक यू आई लव यू नूतन थैंक यू आई लव यू अन्नपूर्णा थैंक यू एंड आई लव यू श्रद्धांजलि थैंक यू आई लव यू सविता थैंक यू आई लव यू मु समस्त को एबे मने मने भी बड़ पाटे न कहले न लिखले भी सुभाषिनी थैंक यू आई लव यू रंजिता थैंक यू आई लव यू माने मु जाहा को मो आखि आगे रे पडुची तांको मु थैंक यू आई लव यू भी करि परिबी ता पई तो अलगा किछि समय दरकार नै किसी दरकार नहीं काम करिकी भी आमे करि परिबा थैंक यू पनिकी रे परिबा काटुचे थैंक यू मो पनिकी आई लव यू मो पनिकी तुमे केते 19 मसिया मो संगे अच्छ मु गला केते काटुची तुम धार मरी गलानी काटी काटी की परिबा 19 मसिया मो पनिकीटा मो संगे रे अछि हैला केते मते सेवा देलानी थैंक यू मो पनिकी एमती आमे ओराली भी करि परिबा तांको कहबा कथा जदि लेखिया को टाइम मिलुनी ओराली भी करबा आरंभ कर आज पढ़िबा आज गुरुजी बुझे देबे आज होची ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ
इनटू योर लाइफ माने गोटे घर देखैछि घर भितरे केमती आपण सब जिंस को मैजिक करि परिबे सब मैजिक रो डस्ट अछि खाता अछि कलम अछि टेबुल अछि झरका अछि स्क्रीन अछि चा केटली अछि रोसई घर अछि से घरटार चिन्ह रे सब जिंस अछि ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ तुम जीवन रे केमती मैजिक भर्ती करि परिबो आनी परिबो no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. बहुत इंपोर्टेंट एटा गुरुजी बुझे दियंतु बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट वीआईपी एई तीनटा लाइन हैला नमस्कार समस्त को प्रथम कथा से कहते नो मैटर हु यू आर नो मैटर व्हेयर यू आर किसी भाबा दरकार नहीं जे आपण किए किसी भाबा दरकार नहीं जे आपण कोठी अछंती आपण रास्ता रे चलचंती कि घर भीतर सोईचंती सेटा भी जानिया दरकार नहीं आपण किए माने आपण जने भल लोक कि खराब लोक कि रोगी कि भोगी ता भी जानिया दरकार नहीं आपण खाली ग्राटिट्यूड कर चलतु आपनकर आइडेंटिटी पळे आसु मु कह एटा पढि दिए हां I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationship. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Fulfilling lives. से कहते सी रुंडाबर्न जन तो लेखिका भी थिले ना खाली सी यही बही लिखि ना आहरी बहुत बही लिखी सी जन लेखिका भी थिले जन सोशल वर्कर थिले तेणु सी जहाँ सब लिखती आकु पढ़ी जो मैंने उपयोग करते से संगे करेस्पंडेन्स करती से जुगर तो टेलीग्राम नाला ना जो टेलीफोन नाला से सब चिठी रे भाव आदान प्रदान कराला तेणु सी कहते मु बहुत चिठी पाई जो माने संसार उजुड़ी होता से माने भल रही जो माने डिस्ट्रेस रे थिले जो मान पाखे 5 पैसा नथिला जो से माने प्रॉस्परस होइछंती जो मान पाखे रिलेशनशिप नथिला मा भाई भौणी बापा माँ रिलेशनशिप नथिला ए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके से रिलेशन को बहुत बढ़िया सुंदर कर देछंती तेणु ए सब पॉवर्टी बिकम्स प्रॉस्परस माने दरिद्र जी सी बहुत धनी हो जाउची and I have seen people depression catapult into joyful fulfilling catapult माने मैं जो माने डिप्रेशन रे थिले से माने बहुत जॉयफुल हे जाइछन्ते केवल हस खुशी रे जीवन यापन करछन्ते मूल कथा हला से को सेति जे मो पाको जो चिट्ठी बहुत आछि सेतरे बहुत जिंस देखिछि बहुत उदाहरण देखिछि जोतरे कि ग्रेटिट्यूड करी कि से माने रिलेशन को बहुत भलो कर पारछन्ते निजर अर्थनैतिक अवस्था को सुधारी पारछन्ते Gratitude can magically turn your relationship into joyful and meaningful relationships. No matter what state they are in now, gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need. You need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to uh, accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is what you want to do or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. बढ़िया जिनसटा से कहते ग्रेटिट्यूड कैन मैजिकली टर्न योर रिलेशनशिप इनटू जॉयफुल मीनिंग सही कथा से बारंबार कहते ये सब ग्रेटिट्यूड आम इंग्लीश ग्रेटिट्यूड कहवा ताको उड़िया रे कौन कहवा कृतज्ञता सेटा तो उड़िया भाषा गला एकदम साधा भाषा रे काम कहवा
ସାଧା ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଘର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଚାକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସିଏ ଆହୁରି ଚାକିରିରେ ମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ କଲେ ହେବନି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟିକେ ଅନ୍ତରର ସହିତ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଥରେ କହିଲେ ସେ ଯେମିତି 100 ଥର ଇକୋ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥରେ କହିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ 100 ଥର ସେ ବାଜୁଥିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି gratitude turns your life into gold. ଗୋଲ୍ଡ As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so exciting to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. as you practice gratitude you will understand why particular things in your life may have gone wrong gratitude କରିବା gratitude ଆପଣ ଡେଲି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ହେବ ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚାଲିନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚାଲିନାହିଁ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଲେ ବୁଝିପାରିବା ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି ଭଲ ତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସେ ଠିକ୍ କଥା ଏ ଖରାପଟା କାହିଁକି ଚାଲିଛି ସେ ଖରାପଟା କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଲେ ଆମେ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ସେନ୍ସରେ କରିବା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭଲ ତ ଅଛି ସେ ଖରାଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ନ ଆସିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଆମେ ଯେମିତି ଫିଦର ମାନେ ଚଢ଼େଇ ପରକୁ ଫିଦର କୁହନ୍ତି ମାନେ ହାଲକା ଫିଦର ଚଢ଼େଇ ପର ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁନଥାଏ କି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଖସି ଦେଇଗଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ୁଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ହାଲକା ସିଏ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ହାଲକା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଖାଲି ଖୁସିର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଭରକମ୍ କରିହେବ Wow, so nice. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationship. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any area that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. Is a simple fact. You are grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the adventure and mm, uh, advancement of your job, career, business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ମେଜର ଏରିଆଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ମନି ହେଲ୍ଥ ହ୍ୟାପିନେସ୍ କ୍ୟାରିୟର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ଦି ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ଆର୍ ଏବାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆର୍ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା କେତେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛେ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଖାଲି କ୍ୟାରିୟରରେ ସକ୍ସେସ୍ ନୁହେଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଆମ ଘରେ ସପୋଜ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ସପୋଜ ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍। ହଁ, ଏଇସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କ ଭଳିଆ ହିସାବ କରିବା, ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଏତିକି ପାଇଛି। ଯୋଉଠି ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହରେଇଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କମ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହିଁ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ। ଆଜି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ତାକୁ କହି ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମ ବିନା ମାନେ ଆମ ଜଣାନ୍ତରେ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିଚାଲିଛୁ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦଉଛୁ, କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ। ସେ ଆପଣ ଆଲ୍ଲାହକୁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଦେଲୁ, ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମରେ ନ ଦେଉ, କଥା ଫର୍ମରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଫେରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କାଲି କହିଥିଲୁ ଯେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅନୁସାରେ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ପକେଇବା ସେଇଠି ଆମକୁ ଟିକେ କାଟିବ, ତାକୁ ତ କାଟିବ ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାଟିବ, ମାନେ ଇଚ୍ ଆକ୍ସନ୍ has a equal and opposite reaction, এটা କାଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିଏ ଚାହାନ୍ତୁ ନ ଚାହାନ୍ତୁ ଆମ ପର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ସେ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କହେ ଆରେ ମତେ ତ କିଛି ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେରେ ମାନେ କ'ଣ, ଲୋକଟା ଭଲ କଥା ମୋ ନାଁରେ କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲି, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଲି, ଭଲ କଥା କହିଛି, ମତେ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେରେଇବି କ'ଣ ତାକୁ? ଆଉ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଫେରେଇବିନି, ଭଲ କଥା କହିଛି ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ଏଇଟା ପଶେ, ଯେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଶେ କେମିତି ସବୁ ସମୟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆପଣ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, କଲେଜ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କଲେଜର ଗୋଟେ କବିତା, କଲେଜର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କେହି କହିପାରିବେନି। 99% ପିଲା କଲେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଗପ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଇଂଲିଶରେ କେହି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଇଏ ଗୀତଟି ଆମର ମନେ ନଥିବ। କାରଣ ନା କିଛି ନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଦିନ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ତଳେ କି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ ମନେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କି ସିଏ ଯାଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପିଓର ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇପାରିବି। ମୁଣ୍ଡ କେବଳ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର କାମ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କରିପାରେ, ଆମର ତ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବି, ହନୁମାନ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜୟ କପିଶ ଦିନ ଲୋକ ଜାଗାର ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ଭଲ ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ, ଏମିତି ଗାଇ ଦେଇଯିବି। ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ସେ କଥା, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ ଗାଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ କଥା ଭାବୁଛି। ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା କଲେଜ କାହିଁ ଆସିଲାନି, ତା ଫୋନ୍ କଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ, ହଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥରେ ପଶି ଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି, ମାନେ ମୁଁ 100ଟା ଗୁରୁମା କହିଛନ୍ତି 100ଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, 100ଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା, ଏମିତି 100ଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେଲି ମୋର କୋଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ନା, 100ଟା କରିବା, 100ଟା ମନା କରୁନି, 100ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ମାଗିବେ, ସେ ହେଲ୍ଥ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ ପଇସା ମାଗିବେ, ସେ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇସବୁ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସିଏ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ପାଠ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ ଫର୍ମୁଲା ପଢିବା। ମ୍ୟାଜିକ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ।
ନା ଦ ବଟମ ଦ ଏଇଟା ପଢିବା ଦ ବଟମ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏଇଟା ଦ ବଟମ ଲାଇନ୍ ପଢା ହେଇନି ଦ ବଟମ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ वी आर नॉट ग्रेटफुल वी आर ଏଇଟା टेकिंग କହିଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦ ମ୍ୟାଜିକ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆଗ ପଳେଇ ଆସିବା ମ୍ୟାଜିକ ଫର୍ମୁଲା ନଲେଜ ଇଜ ଏ ଟ୍ରେଜର ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଜ ଦ କି ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କଣ ରୋଣ୍ଡାବନଙ୍କର knowledge is a treasure but practice is the key to it ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟା ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ନଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ knowledge is a ଉଦାହରଣ treasure ଦେଖନ୍ତୁ ନଲେଜ ଇଜ ଏ ଟ୍ରେଜର ଟ୍ରେଜର ମାନେ ହେଲା କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ମୋ Knowledge- ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ 10 ଥର ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାଣ୍ଟିଲି କରିବିନି ନ ବାଣ୍ଟିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ Practice କଲି କଲେ ସେ କାହାକୁ ଲାଭ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ନ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କଲି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଖାଲି ସବୁ ଯାକ ବେକାର ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା ନା ଆଉ ବାହାରିଲା କି ଏମିତି ଆମେ ସୁନା କିଣୁଛେ ନେଇକି କୋଉଠି ରଖୁଛେ ସୁନା ପିନ୍ଧୁନୁଏ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛେ ଟ୍ରେଜର ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଲକରରେ ରଖୁଛେ ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ସୁନା ଠିକ ଅଛି ସୁନାର ଚାକଚକ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଚକଚକ ହବା ଗୁଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଲେଜ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନଲେଜ ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁବା ମୋ ପାଖରେ କମ ନଲେଜ ଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଛି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୋ ନଲେଜ ତ କମିବନି ହୁଏତ ତା ନଲେଜ ବଢିପାରେ ମୋ ନଲେଜ କମିବନି ଯେମିତି ପ୍ରୀତିମାଞ୍ଜରୀଙ୍କର ହଉଛି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରୀତିମାଞ୍ଜରୀ କରିଥିଲି ନା ପ୍ରୀତିମାଞ୍ଜରୀ ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ଇଏ ସବୁବେଳେ ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ବଢେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଲେଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜେରୀ ନଲେଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେଜେରୀ ତାର ଗୋଟେ ଚାବି ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ସବୁବେଳେ ଅପରେସନ କରିବା ଦରକାର ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଦେଲେ ହବନି ସେ ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲିକି ସେଟା ଅପରେସନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆମେ ତ କହିବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସେଟାକ ବଢିଯିବ ନଲେଜକୁ ସେ and ତାପରେ ancient myths and legends say that to bring forth magic a person must first say the magic word bringing forth magic from gratitude works in the same way and first you must say the magic word thank you i cannot I cannot begin to tell you how important the word thank you are in your life to live in gratitude, to experience the magic in your life. Thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the breeze from you are now to the life of your dream. थैंक यू गोटे एते बड़ जिनस माने सेटा गोटे ब्रिज तैयारी करे तुम स्वप्न पर्यंत तापरे द मैजिक फॉर्मूला समस्ते मन देकी शुणतु तापरे गुरुजी बुझे देबे मैजिक फॉर्मूला हैला कोन डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू एक नंबर 2 नंबर तो मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू द मोर ग्रेटिट्यूड यू फील तापर 3 नंबर द मोर ग्रेटिट्यूड यू डेलिबरेटली थिंक एंड फील द मोर abundance you receive ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲିବରେଟଲି କୁହନ୍ତୁ ଡେଲିବରେଟଲି ଅର୍ଥ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ସପୋଜ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଜବରଦସ୍ତ ପଢ଼ିବି ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ବସିକି ପାଠୁଛୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡେଲିବରେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ 1000 ଥର ଅଟର କରନ୍ତୁ 1000 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଜିଭରେ ଆମର ବିଷ ଅଛି ଏଇ ଜିଭରେ ଆମର ଅମୃତ ଅଛି ଏଇ କଥାରେ ଆମର ବିଷ ଅଛି ଏଇ କଥାରେ ଆମର ଅମୃତ ଅଛି ଆମେ ଜଣକୁ ଏଇ ଓଠରେ ଗାଳି ଦଉଛେ ସେଇ ଓଠରେ ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହୁଛେ ତେଣୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଓଠ ସେଇ ଉଠା ପକା ହଉଛି ସେଇ ଭାଷା ତିଆରି କରୁଛି ଜଣକୁ ଭଲ କହୁଛି ତ ଜଣକୁ ଖରାପ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଖରାପ କହୁଛି ସେଇଠି ଖାଲି କଥା ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଭଲ କୁହାଯାଉଛି କଥା ଭଲ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯୋଉ ମନ ଆଉ ପାଟି ଦିଟା ଯାକ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କାମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟେ କହିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ
ଗୋଟେ ଖରାପ ୱେବ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାଷା କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ଭଲ ୱେବ୍ ତିଆରି ହେବ। ଯେଉଁଟା ୱେବ୍ ତ ୱେବ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସରେ ଜଣେ ପାଇଥିଲେ, ସେଟା କହିବାନି ଥାଉ ପଛରେ କହିବା। ଯେଉଁ ମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣକୁ ଆପଣ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜୁମ୍ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଜୁମ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ କପଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସୂତା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜୁମ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ସୂତା ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଜୁମ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିବେ କପଡ଼ା ଦେଖାହେଉନି କି ସୂତା ଦେଖାହେଉନି, ଖାଲି ବିନ୍ଦୁ 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 ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାର 1000 ଟାଇମ୍ସ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେଉଁ ଲୁଗା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେଉଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ସୂତା ନାହିଁ କି ଧାଗା ନାହିଁ କି ତୁଳା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଟମ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଜିନିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କଥା ଭଲ କଥା ପାଟିରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏଟମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ପାଟିରେ ଯଦି ଖରାପ କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲିଭରେଟଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 10 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୋର୍ ୟୁ ଡେଲିଭରେଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦି ମୋର୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍। ଯେତେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ କହୁଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଂସଟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ହେଇକା ଆସୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଫିଲିଂସ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଫିଲିଂସଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରିବ। 3 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ମୋର୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ୟୁ ଡେଲିଭରେଟଲି ଥିଙ୍କ୍ ଫ୍ରି ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆବାଣ୍ଡନ୍ସ ୟୁ ରିସିଭ୍। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଯେତେ ଆପଣ ଡେଲିଭରେଟଲି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ସିଆଡ଼ୁ ବୋହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଆବାଣ୍ଡନ୍ସ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ବହିକି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାମନୀଷୀଙ୍କ କଥା, ଏଥିରେ ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନ କରିପାରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଲିଭରେଟଲି କରନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତିଆ କରନ୍ତୁ ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। Gratitude is a feeling, so the ultimate aim. So, gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it is force of your feelings that accelerate the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in a way that you can hardly imagine. କହୁଛନ୍ତି ଯେ Hmm. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲିଟିଲ୍, ଆପଣ ଯେତେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ବି କମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ବେଶୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଳିବ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ କହିବା ଆଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ ବି ତ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟନ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦି ମୋର୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦି ମୋର୍ ୟୁ ରିସିଭ୍, ଦି ଲେସ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦି ଲେସ୍ ୟୁ ରିସିଭ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଦେବେ ସେମିତି ପାଇବେ, ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ଦେବେ ସେମିତି କମ୍ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଜୋର କିନା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି ତ ଜୋର କାଟିବ, ମୁଁ ଯଦି ଧୀରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି ଧୀରେ କାଟିବ, ମୁଁ ଯଦି ଚାପୁଡ଼ା ନ ମାରିଲି କାଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏବାଣ୍ଡନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଆମ ପାଖକୁ ବହି ଆସିବ, ସେମିତି ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ହେଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଏବାଣ୍ଡନ୍ସ ବହି ଆସିବ, ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି କମ୍ କରିବି, ସେମିତି ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ କମିଯିବ।
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ ବୁକ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକାଲ ବୁକ୍, ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକାଲ ବୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ବୁକ୍। ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ବୁଝିବାର ଅଳ୍ପ, ନାହିଁ, ହଁ ଏଇଟା ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ସେ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ 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 କରିବ। କଣ କରିବ, ତଥାପି ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁର ଡ୍ରିମ୍ସ, ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ପଢିଦବା ନହେଲେ। ଖାଲି ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ ବୁକ୍ ର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏଟା ହଉଛି କୋଟେସନଟା, as we express our gratitude we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live Live by them. live by them। ମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆର ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆମେ ଆମର ଯାହାକୁ ବି ମାନୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରୁଛୁ। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट द हाईएस्ट एप्रिसिएशन इज नॉट अटर वर्ड्स। आमे भूली जावा उचित नुहे जे आमे जो वर्ड उच्चारण करछु खाली वर्ड उच्चारण कले हबो नाही, बट टू लिव बाय देम। जो वर्ड आमे उच्चारण करछु से वर्ड को वर्ड रो मानेटा को हृदय मध्य धीरे 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 बुझुछु। खाली कहले हबो नहीं आहे नील शैल प्रबल मत बारण मुआर तो नलिनी बन को कल दलन। अर्थात प्रभु जे मो दुख देखिकी तुम नलिनी बन जे पद्म बन को दलन कल, काले साप को मारल अलग कथा से सब अच्छी जे आमे खाली खुशी एमती कहीदेले हेनी। मन तो अच्छी छुआ बेलू पाठ पढ़ु, आम सबकनसीयस माइंड रही जाइए, आम मन अच्छी आम से भावुवा हूँ रोषे कौन होपटे गाँव आय नील नील शैल सी कहते यार किसी माने ना। साधारणतः डेलीबरेटली आम करवा, डेलीबरेटली आम इच्छा थाऊ न थाऊ आम ग्राटिट्यूड करवा, किंतु किसी समय पर्यटन देखिए धीरे 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 से कहते जे डेलीबरेटली कले ही ये सब जिनस आप सबकनसीयस माइंड की पशिबो। सबकनसीयस माइंड की थरे पशिले से कहते यू विल लिव बाय देम, माने आपण ता पाखे 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 ग्राटिट्यूड भगवान को पाखे 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 सब बेले रहिथि। तापर एटा होची 28 days practice। once you have completed the 28 magical practices you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need such as for health or money, if you want to receive your dream job and increased success in your work or improve a relationship or to continue the practice of gratitude। এটা হচ্ছে 24 and gratitude। You can open this book at random and whichever practice you are open to it the one you attract, so it is the perfect one to do that day। से कहउचंती जे एटा 28 दिन कर सला परे तापरे आपनको जदी इच्छा हो पूरा बुक करिवे, नले आदरो गोटे गोटे तार सब सिस्टम अछि, कैरियर मनी हेल्थ एमती भी गोटे गोटे प्रैक्टिस करि परिबे। At the end of the 28 magical practices there are also recommendations of practices you can use in combination which will accelerate the magic in the specific area of your life। Can we overdo gratitude? Never। Can your life become too magical? Hardly। Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you। After 28 days you will have rewired your brain and planted gratitude in your subconscious mind where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation। The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude into your days they will be nothing short of spectacular। से कहते 28 दिन जो आम पलि आसले कालटा तो फास्ट डे स्टार्ट हम ता आगु से गोटे चुंबक आम जाणीना जे 28 दिन पर्यटन आम जो करवा से 28 दिन पर्यटन आम करवा कौन, खाली गोटे आइडिया रखा दरकार। कि 28 दिन 1 2 3 4 हिसाब से 28 दिन कंप्लीट है जहाँ जहाँ ग्राटिट्यूड प्रैक्टिस हो कि सी मैजिकल रॉक प्रैक्टिस हो कि लेटर राइटिंग प्रैक्टिस हो जहाँ भी हो 28 दिन तक आम करवा भर से कहते कौन कौन ड्रीम रे आम कर तो बहुत ड्रीम अच्छी
କାହାର ପଇସା ନାହିଁ, କାହାର ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, କାହାର ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 28 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିବା କି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାଲି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କାଲି କ'ଣ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଡେଲି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ 28 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିବା? ନା, ଛାଡ଼ିକି ବସି ପଡ଼ିବାନି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହାର ସ୍ପେଶାଲ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ MBBS ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, PHCରେ ସବୁ ରୋଗର ସେ ହେଉଛି ଔଷଧ ଦେଇଦେବ। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଛି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସବୁ ରୋଗର ସେ ଔଷଧ ଦେଇଦେବ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ସେ ଖାଲି MBBS। ସେଠି ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ENTରେ ଦେଖିବି କି ସେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିବି କି ହାର୍ଟରେ ଦେଖିବି, ଅମୁକ ସେମିତି। କାରଣ ସିଏ ସେଠି ସେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଦେଖିବ, ବେଶୀ ଦେଖିବନି। ତାଠୁ ଆହୁରି ଉପର ଡାକ୍ତରକୁ ଗଲେ ସିଏ ଦେଖିବ ସେ ରୋଗର ଅଧାକୁ ସିଏ ଦେଖିବ। ମାନେ ହାର୍ଟର ପୁଣି କୋଉ ସାଇଡ୍ ହାର୍ଟ ତାର ପୁଣି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ୍ ହାର୍ଟ ନା ସେ ସାଇଡ୍ ହାର୍ଟ, ସିଏ ହେଲେ ଅଲଗା ଡାକ୍ତର, ଇଏ ହେଲେ ଏମିତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଯେଉଁ 28 ଦିନିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ସେ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବୁରି ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଟାଣିଟୁଣାକି ରଖିଲେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ 28 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆମର ମନି ଦରକାର। ତାହେଲେ ମନି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ, ସେ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନି ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ମନି ପାଇଁ ଥିବ, ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ସେ ରିଲେସନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର, ସେଇ 28 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ୟାରିୟର ବି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ଏମିତି ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ିବାନି, ଆମେ କେବେ କରିଚାଲିବା। ମାନେ ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିଦେଲିଣି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଓଭରଡୁ ଆମେ ସେ କଥା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଓଭରଡୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍? ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଲେ ହେବନି, ସେମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିପାରିବୁ ନା। ମଣିଷ ଦେହରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳିଆ କିଛି ମହାମନୀଷୀ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ଆମେ ତ ସେମିତି ହେଇନୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଆମେ କେବେ ଯେତେ କଲେ ବି ସିଏ କମ୍। ବାସ୍, ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଆସିବନି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭର, ମାନେ ଆମେ କେବେ ଅଧିକା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଭାବିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୋର ଡ୍ରିମ୍ସ। ଆଜିର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସ ତିଆରି କରିବେ। ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ହେଲା ଡ୍ରିମ୍ସ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ପଢିଦିଏ, ତାପରେ କେମିତି ଡ୍ରିମ୍ସ କରିବା ଆମେ ସେଇଟା ଆଜି 100 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିବା, ଯେମିତି କାଲି ଲେଖିଥିଲେ 100 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି 10ଟା ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା? ଆଜି କାହିଁକି ଲେଖିବା? ସେଇଟା ତ ଡେ 13ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଲେଖିବା ନା ଆଜି ରୋଣ୍ଡା ବନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। many of the many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or a pen and a paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationship, career, finances, health, and every area that is important, that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. ମାନେ how ଏଠି ଲଗେଇବନି, କେମିତି ହବ ସେଟା ଭାବିବନି, କେବଳ ଲେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the
things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hour you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about that you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school fees, books, food, clothing, and transfer, uh, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, when write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଡ୍ରିମ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା କ'ଣ? ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ 50ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଥା ଡ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ନେଇକି ବସିବା, ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଏମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କେଉଁଠି? ସପୋଜ ଆମେ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଦେଉଳସାହି ଆସିଲୁ, ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ନା ଦେଉଳସାହି ଯିବୁ। ଯଦି ଆମର ସେ ଏମ୍ ନାହିଁ, ନା କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଦେଉଳସାହି ଯିବି କି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବି ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖାଲି ବସ୍ରେ ବସିବାଟା ହିଁ ସାର୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଟିକେ ଲଜିକ୍ ଲଗାଇବା, ଟିକେ ଲଜିକାଲି ଦେଖିବା ଯେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଭାବିବିନି ଯେ ମୋର କେମିତି ଭଗବାନ, ସପୋଜ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋର ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବି। ମୋର ତ ଦରକାର, ସେତିକି ଷ୍ଟିକ୍ କରିବି ଯେ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ତା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟା ଖାଲି କ'ଣ ହବ, ନହେଲେ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ମୁଁ 500 କୋଟି ଦରକାର, 1,000 କୋଟି ଦରକାର, ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା ପଛରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଥିବ ଯେ ନା ମୋର ଏତିକି ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କି ଡାକ୍ତର ହେବ, ଯଦି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏମିତି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ କି 7 ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ତାକୁ ମୋ ସେ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବି ଯେ ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନା ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା କରିବି ତା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଥିବା, ଜେନୁଇନ୍ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଯେ ମୁଁ ମାଗିଲି ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ, ନା ସିଏ କେମିତି ଦେବେ, କେମିତି ଦେବେ, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଉନି, ବସୁନି, ନିଜ ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି, ମୋତେ କେମିତି ଦେବେ ଭଗବାନ, ସେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆଣିକି ତମ ଘର ଆଗରେ ଅଗଣାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ। ଏମିତି ସେ କାମ କରିବେ ଯେ ତମେ ହିଁ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ, ତମରି ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ, ତମେ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ। କାଲି ହୁଏତ ଘରେ ବସିଥିଲ, ଆଜି ଘରେ ନ ବସିକି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାମାନେ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବା ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା। ଧର ମୁଁ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି। କାହିଁକି ଇନକମ୍ କରିବି ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏତିକି ସେଭିଂ କରିବି, ଏତିକି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ରଖିବି, ଏତିକି ମୋର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବି, ଏତିକି ମୁଁ ସଉଦା କିଣିବି, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପୁଅ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା ଆଇ ଉଡ୍, ଲାଷ୍ଟ ପଢିବା ଖାଲି ଯୋଉ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡଟା କେମିତି କରିବା। ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life, write down the little things, the big things, or what you want
this moment, this month, or this year, as you think of more things and them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide into category of health, body, career and work, money, relationship, personal desires, material things, and then just did the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want. Gratitude magically power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନେବା ଯେ ମୋର 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ମୋର 5ଟା ଡିଜାୟାର ଅଛି, ମୋର 5ଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଏଇ 5ଟା ଡ୍ରିମ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଲେଖିବି, ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମରେ ବସିକି ଲେଖିବି, କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଡ୍ରିମ୍ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ଗୋଟେ, କାଲି ଗୋଟେ, ପରଦିନ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସାଙ୍ଗ କହିଦେଲା ନା ତୁ ଏଇଟା ଲେଖ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଗେ ନିଜେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋର 5ଟା କି 10ଟା ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଡ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲିଅର୍। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଚଳଚଳ କରିକି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ଘର କୋଠାଟା, ମୋ ଘର ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ମୋତେ ସେଇଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରୁ ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି। ସେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବେ, ଡ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରିମ୍ ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି। ଖାଲି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 1,000,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। 1,000,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଧର ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଅଛି 35 କେଜି, ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର 55 କେଜି, ଲେଖିବେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ 55। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜି ଲେଖିବେ, ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ତିଆରି କରିବେ, ଲେଖିବେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ 55 କେଜି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ୱେଟ୍ 55, ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡିଆରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଓଜନ 55 କେଜି ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ ମିନିମମ୍ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାର କାରଣ ଦେବେ। କାହିଁକି? ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଲାଗିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କହିବେ, ବାସ୍। ତା କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ କାରଣ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ASO ଅମିନ ଚାକିରି ପାଇଯାଉ। ପୁଣି ତାର ପୁଣି କାରଣ ଲେଖିବେ 3ଟା। କ'ଣ କାରଣ? 3ଟା କି 4ଟା କି ଲେଖିବେ କାରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ କାରଣ। ଲେଖିବେନି, ଖାଲି ଲେଖିବେ 1ରେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମାପିବାକୁ ଯିବ ମତେ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଆସି ପଚାରିବେ ମୋ ଜମି ଟିକେ ମାପିଦେ, ମତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲେ ତାର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇବ, ଦରମା ପାଇବ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ମୁଁ ତାର ଚାକିରି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ASO ହଉ, ତାର 3ଟା ତଳକୁ କାରଣ ଲେଖିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭଏସ କରିକି ପଛରେ ଦେଇଦେବି ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ? 10ଟା ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 1 ଲାଖ ରୁପିଜ, ତା ତଳକୁ 3ଟା ଲେଖିବେ କାରଣ। ଯେ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବି, ମୁଁ ଘର ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା 10ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିବେ, ଆଉ ତାର କାରଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ହବ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ହ୍ୱାଏ, ହାଓ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ତମର କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବାରେ? ହେଇଗଲା? ତାମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣ କଭର କରିବେ। ହେଲ୍ଥ ମାନେ 10ଟା ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବେ ସବୁ ଏରିଆରେ କଭର କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖିବା ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍, ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ହେବି,
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ASO ଅଫିସର ହଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 55 ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଶରୀର 55 କେଜି ହଉ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତା ପଛରେ 3ଟା କାରଣ ଦେବେ। ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି, ହ୍ୱାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ 55 କେଜି ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ RI ଚାକିରି କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲିଅର ଲେଖିଲେ ଆମର ବ୍ରେନରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି କ୍ଲାରିଟି ଆଣେ। ବୁଝିହେଲା, ଡାଉଟ୍ ଆଣିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ଏଥର। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହେଲା। ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କହିଦଉଛି।